अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिमाहान् भक्ताङ्किरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमद्वराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् சீரொன்னதோப்பல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்ன பலமொழிகள் ஓரொன்னதானேமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு மனேரப்பம் அளவம் வாழ்வு விக்யாதோ யதி சார்வபௌம ஜலதேஷ்சந்திரோபமத்வேனயா ஸ்ரீபாஷ்யேன யதன்மயா சுவிதிதா ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தாதயः व्याख्यां भाष्यकृदाज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபநாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரிடளித்தற்கு ஏய்ந்தார் குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரொருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே பக்தாமிரதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரஜாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யாம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதி நாடென்னும் தென் குருகோர் என்னும் அறிவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் இந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணும் இனத்தார எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுருகன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்தேளும் சோலைமுதழங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆழ்ந்த தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்கவி நிலையம் மேயாமுயிர் நிலையம் தக்க நிறையம் தடையாகி தொத்தியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகாயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಪುಟ 198 2, 6, 7 7ನೇ ಪಾಠ ಇವತ್ತಾಗಬೇಕು. 7ஆம் பாட்டு. என்னளவில் விஷயீகாரம் என்னுடைய சம்பந்தி அளவும் சென்றது கிடி என்கிறார். ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯೀಕಾರವು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಪಾಶುರ முடியாதது என கேளினி முழு ஏழுலகமுண்டான் உகந்து வந்து அடியேனுள் புகுந்தான் அகழ்வானும் அல்லன் இனி செடியான் நோய்களெல்லாம் துறந்து யமர் கீழ் மேல் எழுபிறப்பும் விடியா வெண்ணரகத்து என்னும்
சேர்தல் மாறினரே. ಮೂಳು ಏಳು ಉಲಹಂ ಉಂಡಾನ್, 7 ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ಷಿಸಿದವನು. ಉಹಂದ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅಡಿಯೇನ್ ಒಂದು ಪುಹಂದಾನ್, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಇನಿ ಅಹಲ್ವಾನು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಹೋಗುವವನು ಅಲ್ಲ. ಕೀಳ್ಮೇಲ್ ಎಳುಪಿರಪ್ಪಂ, ಕೆಳಗು ಮೇಲು 7 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ യമർ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ವಂಶದವರು. ಶೆಡಿ ಆರ್ ನೋಯ್ಗಳೆಲ್ಲಾಂ ತುರಂದು, ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದ ಪಾಪಭರಿತವಾದ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಪಿಡಿಯಾ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೆಂನರಹತ್ತೆ, ಅತಿ ಸಂತಾಪಕರವಾದಂತಹ ಸಂಸಾರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ರುಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇರ್ದಲ್ ಮಾರಿನರ್, ಸೇರೋಣವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇನಿ ಹೀಗಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮುಡಿಯಾದದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಂಟೋ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಭಗವಂತ. 7 ಆಗಾಗಿತ್ತು, 8ಕ್ಕೂ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಾಗಿತ್ತ ಅದೇ ಗೊತ್ತು. ಮುಂದೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ಪಾಠ, 7ನೇ ಪಾಠ ಕರೆಕ್ಟೇ ಮಾಮ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾ 3 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, 9 ಆಯ್ತು. 10ನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, 4 ಒಂದರಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, 2 ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಈಗ 10ನೇ ಪಾಶುರ, ಅದ್ರದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಣ. ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದು. 10ஆம் பட்டு. நாம் போகாதொழிகிறோம், நீர் நம்மை விடாதொழிய வேணுமே என்ன, நீ பண்ணின உபகாரங்களை கண்டு வைத்து விட சம்பாவனை உண்டோ என்கிறார். காலத்ரயத்திலும் சர்வவித பந்துமான உன்னை விட ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲೇ என்கிறார். 10ನೇ ಪಾಶುರ. போகின்ற காலங்கள் போய காலங்கள் போகு காலங்கள், தாய் தந்தை உயிராகின்னாய் உன்னை நான் அடைந்தேன் விடுவேனோ. ஆகின்ற தொல் புகழ் மூவுலகக்கும் நாதனே பரமா, தன் வேங்கடமே என்றாய் தன் துளாய் விரை நாறு கண்ணியனே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಹೋಹಿಂದ ಕಾಲங்கள் ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳು, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೋಯ ಕಾಲங்கள் ಭೂತಕಾಲಗಳು, ಹೋಹು ಕಾಲங்கள் ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೈ ಉಯಿರ್ ಆಹಿನ್ನಾಯ್, ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತೀಯ. ಮಾಹಿಂದ್ರ ವಿಸ್ತರಿಕೊಂಡಿರುವ, ತೊಲ್ಪುಹಳ್ ಅನಾದಿಯಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳಂತಹ, ಮೂಲ ಹಕ್ಕು 3 ಲೋಕಗಳಿಗೂ ನಾದನೇ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನೇ, ತನ್ ವೇಂಗಡಮ್ಮೆ ಹಿಂದ್ರ ಶೀತಳವಾದ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿನ ಹೊಂದಿರುವವನೇ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಇರುವವನೇ. ತಣ್ವಿರೈ ನಾರು ಶೀತಳವಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಭರಿತವಾದಂತಹ ತುಳಾಯ್ ಕಣ್ಣಿಯನೇ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ. ಉನ್ನೈ ನಾನು ಅಡೈಂದೇನ್ ಬಿಡುವೇನೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೇನೋ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಾರೆ. ಈಡ್ போகின்ற இத்தியாதி காலத்திரயத்திலும் பரிவுடையதாய் செய்வதும் செய்து, ஹிதகாமன தமப்பன் செய்வதும் செய்து, சபித்ராஜ பரித்யக்தா என்று அவர்கள் விடும் அளவிலும் தான் தனக்கு பார்க்கும் ஹிதமும் பார்க்கும்படி சர்வ பிரகாரத்தாலும் பிராப்தனுமாய் உபகாரகனுமான உன்னை உபகார ஸ்மிருதியை உடைய நான் கிட்ட பெத்து வைத்து விட சம்பாவனை உண்டோ. பாகின்ற இத்தியாதி வித்தித என்கிறபடிய சத்ருகோஷ்டியிலும் பிரசித்தமாம்படி பரம்பி இருப்பதாய் சுவாபாவிகமான கல்யாண குணங்களை உடையாய் தைலோகத்துக்கும் நிர்வாகனானவனே, பரம குணங்களுக்கும் ரட்சணத்துக்கும் முன்னை எண்ணினால் பின்னே எண்ணாலா வாரில்லாதபடி சர்வாதிகனாயிருக்கும் அவனே. இப்படி சர்வாதிகனாயிருந்து வைத்து என்னை அடிமை கொள்ளுகைக்காக சிரமஹரமான திருமலையிலே வந்து சந்நிಹಿತனானவனே, உன்னை நான் அடைந்தேன் விடுவேனோ என்ற அன்வயம். தன் துளாய் விரை நாறு கண்ணியனே, இவருடைய அர்த்தியெல்லாம் தீரும்படியாக வந்து விஷயீகரித்து தன்னை அனுபவிப்பித்து இவர் தன்னை விடியற் செய்வதேன்.
என்கிறார். அதிசங்கியும் தீர்ந்து தோளிலிட்ட மாலையும் பரிமளிதமாய் பிடித்த மோந்த இலை தொடை மாலையும் ತಾನುಮಾಯಿ ನಿಂತಪಡಿಯು. ಈ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ. ಓಹಿಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಲತ್ರಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಿಯಪರಳಾದ ತಾಯಿಯು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಿತಕಾಮನಾದ ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಪಿತ್ರ ಚಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ತಾನು ತನಗೆ ಆಶಿಸುವ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತನೂ ಆಗಿ ಉಪಕಾರಕನೂ ಆದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನ, ಉಪಕಾರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂಭವವಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಆಹಿಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿದಿತಃ ಎಂಬಂತೆ ಶತ್ರುಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕೂ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದವನೇ, ಪರಮ ಗುಣಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾಗಿರುವನು. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ದಾಸನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಹರವಾದ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸನ್ನಿಹಿತನಾದವನೇ, ಇಂಥ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೆಯೋ ಎಂದು ಅನ್ವಯ. ತಾಣ್ತುಳಾಯ್ ವಿರೈ ನಾರು ಕಣ್ಣಿಯನೆ, ಇವರ ಆರ್ತಿಯೆಲ್ಲವೂ ತೀರುವಂತೆ ಬಂದು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಂತೆ ಮಾಡಿ ಇವರು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಎಂಬ ಅತಿಶಂಕೆಯೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಮಾಲೆಯು ಪರಿಮಳಿತವಾಗಿ ಪರಿಮಳದ ಆಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದ ಹೂ ಚೆಂಡನ್ನ ಪರಿಮಳವು ಪ್ರವಹಿಸುವ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮಗಾಗಿಯೇ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠ ಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹ ಮೋದತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಹೊಕ್ಕ, ಇನ್ನು ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ, ಇನಿಪ್ಪೋಹ ಬಿಡುವುದುಂಡೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅರಿವು ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅವನನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅನ್ನುವ ಇದು 11ನೇ பாசுர நிகமத்தில் இத்திருவாய்மொழியை அபியசிக்க வல்லார் ஆரேனுமாகவுமாம் அவர்களுக்கு குலச்சரண கோத்ராதிகள் அப்பிரயோஜகம். இவ்வாಕಾರத்தாலே அவர்கள் ಭಗವದೀಯರ್ என்கிறார். ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೌಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கண்ணித்தண்ணன் துளாய் முடி கமலத்தடம் பெருங்கண்ணனை புகழ் நன்னித்தன் குருகூர் ஷடகோபன் மாறன் சொன்ன எண்ணில் சோர் விளந்தாதி ஆயிரத்துளிவையுமோர் பத்திசையொடும் பண்ணில் பாடவல்லார் அவர் ಕೇಶವಂತಮರೇ. ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥ ಕಣ್ಣಿ ಮಾಲಾರೂಪವಾಗಿರುವ ತಣ್ಣಂ ತುಳಾಯ್ ಶೀತಲವಾಗಿ ರಮ್ಯವಾದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಕಮಲಂ ತಡೊಂ ಪರುಂಕಣ್ಣನೆ ತಾವರೆಯಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ದೀರ್ಘ ನೇತ್ರಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಹಳ್ನಣ್ಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೆನ್ಕುರುಹೋರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ಮಾರನ್ ಸೊನ್ನ ರಮ್ಯವಾದ ಕುರುಗಾಪುರಿಯ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ರಚಿಸಿದ ಎಣ್ಣಿಲ್ ಶೋರ್ವಿಲ್ ಭಗವದ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಂದಾದಿ ಅಂತ್ಯಾದಿ ರೂಪವಾದಂತಹ 1000 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಈ 10 ಪಾಶುರಗಳನ್ನ ಇಶಯೋಡಂ ಗಾನಸ್ವರದೊಡನೆ ಪಣ್ಣಿಲ್ ಪಾಡವಲ್ಲಾರವರ್ ಹಾಡುಗಳಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲವರು ಕೇಶವಂತಮರ್ ಕೇಶವನ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ರಾಗನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಗ ತಾನ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ಗಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಳುತ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಆನಂದದ ಹೊಳೆ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಈಡು கண்ணி இத்தியாதி இப்போதாயிற்று வளையும் செவ்வி பெற்றதும் முடி நத்தரித்ததும் திருக்கண்கள் விகசிதமாயிற்றதும் புகழ்நன்னி அவன் தம் பக்கல் பண்ணின வியாமோக குணத்திலே அவகாயித்து
தென்குருகூர் ஷடகோபன் மாறன் ஒன்று திருநாமம், ஒன்று செத்து வர்க்கத்துக்கு மிருத்துவாய் உள்ளவர் என்கிறது. எண்ணில் சோர்வில் அந்தாதி அவன் தம்பக்கல் பண்ணின வியாமோகாதிசயத்தை அனுசந்தித்து அவத்தில் ஒன்னும் குறையாமை அருளிச் செய்த 1020 இசையோடும் பண்ணிற் பாடவல்லார். இதில் அபினிவேசத்தாலே இசையோடும் பண்ணோடும் பாடவல்லவர்கள். பண்ணாகிறது கானம், இசையாகிறது குருத்வ லகுத்வாதிகள் தன்னிலே நெழ்ந்து பொருந்துகை துவனியிலே நிறத்திலே என்றபடி. அவர் கேசவந்தமரே அவர்கள் ஆரேனுமாகவுமாம் கூலாச்சரண கோத்ராதிகள் அப்பிரயோஜகம் விண்ணப்பம் செய்வார்கள் என்னுமா போல இவ்வாக்காரத்தாலே அவர்கள் ಭಗವದೀಯರ್. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಕಣ್ಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಲಾಕಾರವಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯು ಅದರಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕಿರೀಟವು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಈಗ ಪಡೆದಂತಾಯಿತು. ಅವನ ದಿವ್ಯ ನಯನಗಳು ದರ್ಶನವಾಗಿಯೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಅರಳಿದಂತಾಯಿತು. ಉಹಳ್ನಣ್ಣಿ ಅವನು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಂಬ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಯಿಸಿ ತೆನ್ಕುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ಮಾರನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಶತ್ರುವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗುವ ಹೆರುಮೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದು. ಎಣ್ಣೆಲ್ ಶೋರಿ ಅಂದಾದಿ ಅವನು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅತಿಶಯವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಇರುವಂತೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತಹ 1000 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕ ಇಶೆಯೊಡಂ ಪಣ್ಣೆಲ್ ಪಾಡವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಿವೇಶದಿಂದ ಗಾನದೊಡನೆಯೋ ರಾಗಾನುಗುಣವಾದ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೋ ಆಡಬಲ್ಲವರುಗಳು. ಪಣ್ಣು ಎಂದ್ರೆ ಗಾನ, ಇಶೆ ಎಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವ ಲಘುತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಸಮರಸವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಹೊಂದೋದು, ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರೋದು. ಅವರ್ ಕೇಶವಂತಮರೇ ಅವರುಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಕೂಲಾಚರಣ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ಶೈವಾರ್ಗಳ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಆಕಾರದಿಂದ ಅವರುಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಭಗವದೀಯರು. ಈಗ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಶಕದ್ದು. முதல் பாட்டில் எம்பெருமான் இவர் நம்மை விடில் செய்வதின்னு என்கிற அதிசங்கையை போக்கினார். 2ஆம் பாட்டில் அது போன பின்பு அவனுக்கு பிறந்த புதுக்கணிப்பை சொன்னார். 3ஆம் பாட்டில் தமக்கு அவன் பண்ணின அவதாரத்தை அனுசந்தித்து வித்தரானார். 4ஆம் பாட்டில் அவன் உமக்கு பண்ணின ஔதாரியம் ஏது என்ன இதர விஷய வைராக்கியம் என்றார். 5ஆம் பாட்டில் இதர விஷய வைராக்கிய பூர்வகமாக ஆத்மாந்த தாசியத்திலே அதிகரித்த நான் இனி ஒரு நாளும் விடேன் என்றார். 6ஆம் பாட்டில் ஆஷ்டிதருக்கு உதவுவாயான பின்பு எனக்கு ஒரு குறையுண்டோ என்றார். 7ஆம் பாட்டில் என்னுடைய சம்பந்திகளுக்கும் ஒரு குறை இல்லை என்றார். 8ஆம் பாட்டில் இதற்கு தாம் அனுஷ்டித்த உபாயம் இன்னதென்னார். 9ஆம் பாட்டில் இவர் அகவாயறிய வேணும் என்று ஓரடி பேர நிற்க இனி போக வண்ணாது என்னார். 10ஆம் பாட்டில் நாம் போகாதொழிகிறோம், நீர்தாம் போகாதொழிய வேணுமோ என்ன ஆலத்திரயத்திலும் சர்வவித பந்தமான உன்னை விட சம்பாவனை இல்லை என்றார். இது கத்தார்க்கு பலம் சொல்லி தலை கட்டினார். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் சீர் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಒಂದೊಂದು 10 ದಶಕ ಪದ್ಯ ಹಾಡದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ದ್ರವಿಡೋಪನಿಷತ್ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರೋದು 100 ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಅತಿಶಂಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ರು. 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ನೂತನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಧರಾದರು. 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಔದಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇತರ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದರು. ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನೇ ಉಂಟು ಮಾಡದ ನೋಡಿ. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ದ.
ಇತರ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ. 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಾಂತ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಿಸಿದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಅವನನ್ನ ಬಿಡೆನು ಅಂದ್ರು. ಆತ್ಮಾಂತ ದಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ. ಇನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನಿನ್ನೇನೋ ಕೊಂಡಾಡಿ ನಮಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕರಿಸಿದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಡೇನು ಎಂದರು. 6ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅವನು ಒದಗುವನಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಕೊರತೆ ಉಂಟು, ಅವನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರು. 7ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರನ್ನ, ಅವರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ. 8ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಉಪಾಯ ಇಂಥದ್ದು ಎಂದ್ರು. 9ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಚಲಿಸಲು ಇನ್ನು ಹೋಗಕೂಡದು ಅಂದ್ರು. 10ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗದೇ ಇರುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ಹೋಗದೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಎನ್ನಲು ಕಾಲತ್ರಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾದ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಫಲ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 6ಆಂ ತಿರುಮಳಿ ಮುಗಿಯಿತು. 7ಆಂ ತಿರುಮಳಿ ಕೇಶವನ್ ತಮರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ஆடி ஆடியில் வாடி வாடும் என்கையாலே ஒரு நீர் சாவியாய் வாடினபடி சொல்லித்து அந்த ஒரு நீர் சாவியானது தீரக்காரார் கருமுகில் கலந்து வருஷித்தபடி சொல்லிற்று. அந்தாமத்தன்பில் அப்படி வருஷித்தபடியாலே ஈரில் இன்பத் திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினான் என்று வெள்ளமிட்டு பெருகினபடி சொல்லிற்று. வைகுந்தா மணிவண்ணனில் யமர் கீழ் மேல் எழுபிறப்பும் மாஷ திரிது பெத்து என்கையால அவ்வெள்ளம் இருகரையும் புரண்டபடி சொல்லுகிறது கேசவன் தமரில். இவர் ஆடி ஆடியில் பட்டவார்த்தி தீர வந்து கலந்தபடி சொல்லிற்று. அந்தாமத்தன்பு அக்கலவியால் பிறந்த பிரீதி அவனதானபடி சொல்லிற்று. வைகுந்தா மணிவண்ணன், அந்த பிரீதி தான் ஆழ்வார் ஒருவர் அளவிலும் அன்பிக்கே தம்மோடு பரம்பரையா சம்பந்தமுடையார் அளவும் வெள்ளமிட்டு பெருகினபடியை சொல்லுகிறது இத்திருவாய்மொழியில். சர்வேஸ்வரன் ஆழ்வாரோடே வந்து சம்ஸ்லேஷித்து அத்தால் பிறந்த பிரீதி தம் ஒருவர் அளவிலும் அன்றிக்கே தம்மோடு பரம்பரையா சம்பந்தமுடையார் அளவும் பெருகினபடியை கண்டு இது இவன் என் பக்கல் பண்ணின பக்ஷபாதாதிசயமிரே என்று இனியராய் தம்மை விஷயீகரிக்கைக்கீடான குணச்சேஷ்டிதாதிகளை அனுசந்தித்து அவத்துக்கு வாச்சகமான திரு துவாதச நாமத்தாலே அவனை பேசி அனுபவிக்கிறார். சர்வேஸ்வரன் ஒருவனை விஷயீகரித்தால் அது பின்னை அவன் அளவிலே நில்லாதிரே. மரணாந்தானி வைராணி ருஷிகள் குடியிருப்பை அளித்து மைதிலியை பிரித்து நம்முயிர் நிலையிலே நலிந்தா போல ஸ்ரீ ஜட்டாயு மகாராஜரை நலிந்து இவையெல்லாம் செய்யும் ஆட்டானே இவன். இனி நிர்வத்தம் நப்பிரயோஜனம். இவன் ஜீவிக்கிற நாளிலே நாம் செய்யும் நன்மை இவன் விலக்காதொழிவது காண் என்று இருந்தோம். அது அந்நாளில் பெற்றிலோம். நாம் தேடி இருந்ததோ முந்துர முன்னும் சித்திக்க பெற்றோமிரே. பிரியதாமஸ்ய சம்ஸ்காரः, இவன் நாம் செய்யும் நன்மை விலக்காதான அளவு பிறந்த இன்றும் இழக்க வேணுமோ? வேண்டுவன செய்யப்பாரும் மமாப்பியேஷ யதா தன நீர் இராய்த்திருந்தீராகில் உடல் துடக்குடையாரிலே ஒருவன் செய்யும் இத்தனை என்னோ? நாம் இவனுக்கு வேண்டுவன செய்ய நீர் பின்னை கடக்க நில்லீர் என்றாரிரே.
ஸ்ரீ விபீஷணாழ்வான் பக்கல் ஓரம் ராவணன் அளவும் சென்றதிலே மகாராஜர்க்கு சத்ரு என்று வாலியை நிரசித்து வைத்து மகாராஜர் கண்ணநீர் பொறுக்க மாட்டாதே சஞ்சாத பாஷ்பகா என்று தாமும் கண்ணநீர் விழுவிட்டாரிரே. தர்மே மனಶ್ಚತೆ பத்ரா ஸ்ரீ மாலாக்காரர் பக்கல் விஷயீகாரம் அவர் சந்தான தளவும் சென்றதிரே. ஸ்ரீ கண்டாகர்ணன் பக்கல் பண்ணின விஷயீகாரம் அவன தம்பி அளவும் சென்று நீ அவனுக்கு நல்லையாகில் அவன் முன்னாகப் போ என்று அருளிச் செய்தானிரே. எம்பார் இத்திருவாய்மொழி அருளிச் செய்ய புக்கா ஸ்ரீ வைஷ்ணவனானேன் என்கிறார் என்பராம். வைஷ்ணவத்துவ சின்னமிரே திருத்வாதசநாமம் ஆழ்வாருடைய நெடுமார் கடிமையும் எம்பெருமானுடைய நெடுமார் கடிமையும் இரண்டாயிற்று நெடுமார் கடிமை. அதில் எம்பெருமானுடைய நெடுமார் ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿ. ಇಷ್ಟು ಈ 7ಾಂ ಪತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆ ಪ್ರವೇಶ. ಆಡಿ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಾಡಿ ವಾಡುಂ ಎಂದದ್ದರಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪೈರಿನಂತಾಗಿ ಬಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೈರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೊರಗಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ. ಇದು ಪೈರಿಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರಿ, 2 ದಿವಸ ನೀರ್ ಹಾಕೋದ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೊರಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿದೆ ಇದ್ರೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಪ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಡಪಡಿಸಿ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ, ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೊರಗಿದ್ವು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೇತನ, ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಣಗಿದ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪೈರಿನಂತೆ ಬಾಡಿದ ರೀತಿ. ಭಗವಂತ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗಾಗಿ ಆರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಈ ಚೇತನ, ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪೈರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗುವಂತೆ ವರ್ಷಾಕಾಲದ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಕಲಿತು ವರ್ಷಿಸಿದನ್ನ ಅಂದ ಮತ್ತನ್ಬು ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ವರ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಈರಿಲಿಂಬತ್ತಿರುವೆಳ್ಳಂ ಯಾನ್ ಮೂಳ್ಹಿನನ್ ಎಂದು ಪ್ರವಾಹ ತುಂಬಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನ ವೈಹುಂದಾ ಮಣಿವಣ್ಣ ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಯಮರ್ ಕೀಳ್ ಮೇಲ್ ಎಳುಪಿರಪ್ಪಂ ಮಾಷ ತಿರಿದು ಪೆತ್ತು ಎಂಬುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರವಾಹವು 2 ದಡವನ್ನು ತುಂಬಿ ಹೊರಹರಿದ ಬಗೆಯನ್ನ ಕೇಶವಂತಮರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ವರ್ಷ, ಅವನು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊರಗಿದಂತಹ ವಿರಹ ದುಃಖ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣಿಸಿ ಆ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವನು ಆಡಿ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ದುಃಖ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನು ಬಂದ ಕಲಿತ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಅಂದ ಮತ್ತನ್ಬೆ, ಆ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೀತಿ ಅವನದೇ ಆದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿತು. ವೈಗುಂದಾ ಮಣಿವಣ್ಣನೇ ಎಂಬ ದಶಕ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಳ್ವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರೊಡನೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನುಳ್ಳವರವರೆಗೂ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ದಶಕ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಆಳ್ವಾರವರೊಡನೆ ಬಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನುಳ್ಳವರವರೆಗೂ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ಇದು ಇವನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಅತಿಶಯವಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗಾರಾನು ಉಂಡೋ ಶೋಟೆ ಕುಲತ್ತವರ ಆರಾನು ಉಂಡೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಾಥ ಮುನಿಗಳ ವಂಶ, ಅವ್ರ ಮುಂದಿನವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದವಲ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು ಎಂದು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ವಿಶೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಗುಣ ಚೇಷ್ಟಿತಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ 12 ನಾಮಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ದಶಕ 12 ಪಾಶುರುಗಳು ಇದೆ. ಸರ್ವೇಶನು ಒಬ್ಬನನ್ನ ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಈಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಆದ್ರು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮುದುಕನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗಳು ಅವನ ಇದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿಯ ಬಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮುದುಕ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಪರಿವಾರ, ಅವನ್ ನಾಯಿ, ಅವನು ಏನೇನ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂತು ಅಂತ, ನಾಯಿ ಬಾಲನೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಒಬ್ಬನನ್ನ ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ವಯಿಸೋದಲ್ಲ, ಅವನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಗಂಬದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂರ್ಮಾದೀನ್ ದಿವ್ಯ ಲೋಕಂ ಆ ಶ್ಲೋಕ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾದಿ ಭೂಮಿಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೇಕ ಭೂಮಿಯೇ, ಇದು ನಾವು ದಿವಸಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಭಗವಂತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆದಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಆಳ್ವಾರಗಳು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವೋ ಅಷ್ಟೂ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಆಮೇಲೆ ವೈನತೆಯ ಇದ್ದಾನೆ ಗರುಡ ಕಂಬದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಿದ್ರು ಆ ಗರುಡ ಗಂಬದ ಹೊರಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರೋ ವೈನತಯ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ, ಆಮೇಲೆ ಸುದರ್ಶನ, ಆಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದವನು ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ತಾಯಾರ ಸನ್ನಿಧಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ, ಯಾರ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಇವನು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು, ಆಂಜನೇಯ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ಆ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೂ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಗುರುಗಳು ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರು ಅವ್ರೇನೋ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಆ ಅರ್ಚಕರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಒಬ್ಬನನ್ನ ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮರಣಾಂತಾನಿ ವೈರಾಣಿ, ಋಷಿಗಳ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಮೈಥಿಲಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಂತೆ ಜಟಾಯು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಇವನು ಮಾಡಿದವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ನು ಇವನು ಮಾಡಲಾರನಷ್ಟೇ. ರಾವಣನ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೇ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳು ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಋಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಏನು ಇವರನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತಾಗಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರ ಆರ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇವನೇನಾರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದವಳು ಯಾರು? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ, ಸಹಪತ್ನಿಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯ, ಅದನ್ನೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ ಆಗಿದೆ, ದೇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈ ಋಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರಾವಣನ ಉಪಟಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ನೀ ಕೂತು ಬಿಡು ಅಯೋಧ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಅಂತ ಪರಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಂತೆ. ಈ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ
ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಣ್ಣು ನೋಡೋದು ಸಾಕು. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಕೂಡ ಇಂಗಿತಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕೋಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಮೂನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕರ್ಸಿದ್ರು ಅತಿಥಿಗಳು, ಕೇಳ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರು, ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವೇನೋ ತಿನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಅಡ್ಗನೆಯಿಂದ ಬಂತ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಲ್ವ. ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇವನ್ ಇಂಗಿತಜ್ಞ. ಏನ್ ಇಂಗಿತ ಇವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಗಾಕಿ ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಮಾತು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೊರಡ್ಬೇಕು, ಏನೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬಂದವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಓ ಸಾರಿ, ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ್ರು. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನ್ ಆನಂದ. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ್ದು. ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಜವಾದ ತಿಥಿ. ತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟು ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಸಮಯನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾರ ಮನೆಗಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗಾಗೋಷ್ಟು ಊಟ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋ ಇದಕ್ಕೋ ಹಾಕೋರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೋ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಗೃಹಿಣಿ ಆದವರು ದೇ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ವಾರ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಾ ಮೊಸರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿ. ಏನು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇರೋದಿಬ್ರೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಲಂಡನ್ನು, ಜರ್ಮನಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ 60, 120 ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಕಥೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಂದವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದು ತಮಗಾಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ರೆ ಅಪಚಾರ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಡಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮದಿಯಿಂದ ಬರೆಸಿದ್ರಿ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತು ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ನಮಗಾಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸೋದಲ್ಲ, ಅವನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಅವನು ಶ್ರೀ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರೋನು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಏನೋ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದು. ಹಾಗೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣು ಇದು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಗೆ ಅನ್ವಯ, ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನ ಮರಣಾಂತಾನಿ ವೈರಾಣಿ, ಋಷಿಗಳ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಮೈಥಿಲಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಂತೆ ಜಟಾಯು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಇವನು ಮಾಡಿದವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ಲಾರ. ನಿರ್ವೃತ್ತಂ ನ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇವನು ಬದುಕಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳಿತನ್ನ ಇವನು ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅರಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಸಫಲವಾಗುವಂತೆ ಪಡೆದವಷ್ಟೇ. ಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ
ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳಿತನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ ಆದಮೇಲೆಯೂ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಎಣಿಸಿ ಮಮಾಪ್ಯೇಷ ಯಥಾತವ, ನೀವು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವರೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾಡುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೋ. ನಾವು ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀ ವಿಭೀಷಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷಪಾತ ರಾವಣನವರೆಗೂ ಸಂದಿತಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಉಲ್ಲಾಖಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಇವನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲದಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ನಡೆಸೋದೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆನ ಅಂತಂದಾಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಹಾನ್, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಅದು ಇದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡು, ಈಗ ನೀನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ರಾಮ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಗಿಸೋದಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಇರುವಾಗ, ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕನ್ನ. ಸುಗ್ರೀವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಶತ್ರು ಎಂದು ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸುಗ್ರೀವನು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸಂಜಾತ ಬಾಷ್ಪಃ ಎಂದು ತಾವು ಕಂಬನಿಗರದ್ರಷ್ಟೇ. ಮಾಡೋದೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ವಾಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಾಲಿನೂ ಹೇಳ್ದ, ಏನೋ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರಾಮನಿಗೂ ವಾಲಿಗೂ, ಏನು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನ್ ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಸತ್ಯಸಂಧ ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ತೆ? ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರದು, ನೀ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೋ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಧರ್ಮಪಾಲಕ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಹೇಳಪ್ಪ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವ ಹೇಳು ಅಂತ ರಾಮ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ. ನೋಡು, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾಡಿಗೆ ಭರತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಂತ ಇದ್ರದ್ದು. ಈಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ, ಅವನನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಫೇವರ್ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಈಗೇನು ನೀನು ಬದುಕ್ಬೇಕೇನೋ ತೆಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಾರೆ ಬಾಣವನ್ನ ಅಂದ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಈಗ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಂಡನೆ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕರೆದು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ನನಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಮಾಲೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ತೇಜಸ್ಸೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಧರಿಸುವಂತ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರ ಅಂಗದ, ಅವನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ರೀವನ್ ರಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೆಂತ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕುಲಗೀಡಿಯಾದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವನ ಅಳುವುದು ಆಕ್ರಂದ ನೋಡಿ ರಾಮನಿಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಗ್ರೀವ ಕಣ್ಣು ಸುರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸಂಜಾತ ಬಾಷ್ಪಃ ಎಂದು ತಾವು ಕಂಬನಿಗರದಷ್ಟೇ. ಧರ್ಮೇ ಮನಶ್ಚತೆ ಭದ್ರ, ಶ್ರೀ ಮಾಲಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಸಂದಿತಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀ ಘಂಟಾಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷೀಕಾರ ಅವನ ತಮ್ಮನವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಸಲ್ಲುವುದಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳು. ಘಂಟಾಕರ್ಣ ಶಿವನು ಪರಮ ಭಕ್ತ, ಅವನು ಹರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಿವಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ನೋಡಿ, ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಘಂಟಾಕರ್ಣನಿಗೆ. ಎಂಬಾರವರು ಈ ದಶಕವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನಾದೆನು ಅಂತಾರೆ. ವೈಷ್ಣವತದ ಚಿಹ್ನೆಯೇ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳು. ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಾಪ ಪುಂಡ ತಥಾ ನಾಮ. ನಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳಲ್ಲ, ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡಗಳು. ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಅಂತ. ಕಿಂ ತವ ನಾಮಧೇಯಂ,
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆಗೆ, ಆದ್ರೆ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳು ಅಂತ, ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. 12 ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ವಿಧಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆಳ್ವಾರವರು ನೆಡುಮಾರ್ಕ್ ಅಡಿಮೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆಡುಮಾರ್ಕ್ ಅಡಿಮೆಯೂ ಸೇರಿ 2 ನೆಡುಮಾರ್ಕ್ ಅಡಿಮೈ ಆದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆಡುಮಾರ್ಕ್ ಅಡಿಮೈ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದ್ವಾದಶ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೇಶವನ್ ತಮರ್ ಆ ದಶಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮುನ್ನುಡಿ ಪ್ರವೇಶ. ಈಗ முதலாம் பாட்டு, 2ஆம் திருமொழி, 2ஆம் பத்து, 7ஆம் திருமொழி, 1ஆம் பாட்டு. முதல் பாட்டு, சம்பந்திகள் பக்கலிலும் எம்பெருமான் அபிநிவிஷ்டனானபடியை கண்டு இதெல்லாம் என் பக்கல் உண்டான விஷயீகார அதிசயம் இரே என்று திருஷ்டರಾಹಿರಾರ್. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಭಿನಿವಿಷ್ಟನಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಿಷಯೀಕಾರದ ಅತಿಶಯವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಹೃಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಾರವರು, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್. ಪಾಶುರ, ಕೇಶವಂತಮರ್ கீழ்மேல் யமர் ஏல் எழுபிறப்பம் மாசெதிர் இது பெற்று நம்முடைய வாழ்வு வாய்க்கின்னவா ஈசன் என் கருமாணிக்கம் என் செங்கோல கண்ணன் விண்ணோர் நாயகன் எம்பிரான் எம்மான் நாராயணனாலே. ಕೇಶವನ್ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಈಶನ್ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ಯನ್ ನನ್ನ, ಕರುಮಾಣಿಕಂ ನೀಲರತ್ನದಂತೆ ಇರುವವನು, ಎನ್ ಶೆಂಗೋಲ ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪಾದ ರಮಣೀಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳವನು, ವಿಣ್ಣೋರ್ ನಾಯಕನ್ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನಾಥನು, ಎಂಪಿರಾನ್ ನನಗೆ ಉಪಕಾರಕನು, ಎಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದಂತಹ ನಾರಾಯಣನಾಲೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಮರ್ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದವರು, ಕೀಳ್ ಮೇಲ್ ಏಳು ಪಿರಪ್ಪಂ ಕೆಳಗು ಮೇಲು 7 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ದಶಾನಾಂ ಪೂರ್ವೇಶಾಂ ದಶಾನಾಂ ಪರೇಶಾಂ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಏಕವಿಂಶತಿ ಕುಲೋದ್ಧರಣಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಕನ್ಯಾದಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದೆ 10 ತಲೆಮಾರು ಮುಂದೆ ಅವನು ಸೇರಿ 21 ತಲೆಮಾರು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದೆ 7 ತಲೆಮಾರು ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಉದ್ಧಾರ ಆದರು ಅಂತ. ಕೇಶವನ್ ತಮರ್ ಕೇಶವನ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮವರು ಇದು ಇಂತಹ ಮಾಶದಿರ್ ಮಹಾ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನ ಪೆತ್ತು ಹೊಂದಿ ಇರೋದರಿಂದ நம்முடைய வாழ்வு ವಾಯ್ಗೇಂದ್ರ ಆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರು. கேசவன் தமர் ஈடு பிரசஸ்த கேசனான நிலையிலே தோத்திருக்கும் அவர்கள் என்னுதல், விரோதி நேசன சீலத்திலே தோத்திருக்கும் அவர்கள் என்னுதல், தஸ்மாத் கேசவனாமவான் என்கிறபடியே சர்வ நிர்வாகனான நிலையிலே தோத்திருக்கும் அவர்கள் என்னுதல், சர்வேஸ்வரனுடையார் என்றாயிற்று. ஆழ்வார் இவர்களை விரும்புகிறது யமர் என்கிற ஆழ்வாருடைய சம்பந்தம் கொண்டாயிற்று. அவன் இவர்களை விரும்புகிறது. இத்தால் ஒரு வைஷ்ணவ அபிமானமே வேண்டுவது அவன் விஷயீகரிக்கை என்றபடி கேசவன் தமர் அவனுடைய அவயவ சௌந்தரியத்திலே தோத்திருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் கீழ் மேல் இத்தியாதி யமர் கீழ் மேல் எழுபிறப்பும் கேசவன் தமரானார்கள். ஏகாஹமபி கௌந்தேயா பூமிஸ்ம முதகம் குரு குலம் தாரயதே தாத்தா சப்த சப்த ச சப்த ச என்கிறபடியே ದಶಪೂರ್ವಾನ್ ದಶಾವರಾನ್ ಆತ್ಮನಂಚ ಇತನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 21 ಕುಲೋದ್ಧರಣ ಅಂತ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಶದಿರ ಪೆತ್ತು விதிசூழ்ந்ததால் என்கிற ஆகஸ்மிக பகவத் கிருபையாதல், மாதவன் என்றதே கொண்டு என்கிற உக்கிமாத்தத்தையாதல், தாம் பெற்ற பேற்றை தம்மோடு சம்பந்தமுடையாரும்
பெரும்படியான பேத்தை பெற்றதென்னுதல் மாஷதிரிது பெத்து பெரும் செதிரை பெத்து தடக்கை சதுரனை பெற்றென்றபடி தந்தலையாலே வந்ததாயிலே சாவதியாய் இருப்பது. இது பெற்றது காண காண அவன் சிரசா வகிக்கிறபடி நம்முடைய வாழ்வு வாய்க்கின்றவா நம்மோடு உடையாரையும் அவனிப்படி விஷயீகரிக்கிறது நம்முடைய சம்பத்திலே. நம்முடைய வாழ்வு ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பத்து வாய்க்கின்ற ஊற்று மாறாதே மேல் மேலென பெருகி வருகிறபடி 7 படிகால் என்பது தான் ஓர் அளவில்லை இன்று நம்மளவும் வரச் செல்லுகிறதிரே. இப்படி விஷயீகரிக்கைக்கு ஹேத்து என்ன என்னில் ஈசன் வகுத்த சுவாமியாகையாலே என் கருமாணிக்கம் என் செங்கோல கண்ணன் கண் அழகாலே என்னை அனன்யார்கனாக்கி தன் வடிவழகை என்னை அனுபவிப்பித்தவன் விண்ணோர் நாயகன் எம்பிரான் எம்மான் நித்திய சூரியகளோயே தோற்பிக்குமாம் போல என்னை வடிவழகை காட்டி தோற்பித்து என்னை அவ்வடிவழகை அனுபவித்த உபகாரகன் நாராயணனாலே தன் மேன்மையை பாராதே உகமாதாரையும் விடமாட்டாதபடி வத்சலனாய் உள்ளவனாலே சமிதை பாதி சாவித்ரி பாதியாக அன்றிக்கே அவனுடைய நிர்ஹேதுக கிருப்பையாலே நாராயணனாலே யமர் கீழ் மேல் எழுப்பிறப்பம் கேசவன் தமரானார்கள் மாஷதிரிது பெத்து நம்முடைய வாழ்வு வாய்க்கின்றவா ನಾರಾಯಣಾಲಯ ಎಂಬುದೇ ಮಾಷದಿರಿನುடைய ಉಪಪಾದನಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಗೆ ಕೇಶವಂತಮರ್ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕೇಶವನ್ನುಳ್ಳವನು ಚೆಲುವಿಗೆ ಸೋತಿರುವರು ಎಂದಾಗಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡುವ ಮಹಾಗುಣಕ್ಕೆ ಸೋತಿರುವರು ಎಂದಾಗಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇಶವನಾಮವಾನ್ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಲಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇಶವನಾಮನವಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾಮ ಈಶಃ. ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಆಧಾರ ನಿಯಾಮಕ ಶೇಷನಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇಶವ ನಾಮವಾನ್. ಕಶ್ಚ ಈಶಶ್ಚ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ಉಳ್ಳವನು. ಕೇಶಿ ಅಂತ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ರಾಕ್ಷಸ, ಅವನ ಬಾಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೀಡಿ ಕೊಂದವನು, ಅದರಿಂದನೂ ಕೇಶವ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಶವ ನಾಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಳು. ಅಥವಾ ಸರ್ವ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಸೋತಿರುವವರು ಎಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂಬುದು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಆಳ್ವಾರ್ ಇವರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಯಮರ್ ಎನ್ನುವ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಇವರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನ ಅಭಿಮಾನವೇ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವನ ವಿಷೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಕೇಶವಂತಮರ್ ಅವನ್ ಅವಯವ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋತಿರುವ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳು ಕೀಳ್ಮೇಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಮರ್ ಕೀಳ್ ಮೇಲ್ ಏಳು ಪಿರಪ್ಪಂ ಕೇಶವನ ಭಕ್ತರಾದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ 7 ಪರಂಪರೆ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಎಲ್ರು ಅವನ್ ಕೇಶವನ ಭಕ್ತರಾದ್ರು. ಏಕಾಹಮಪಿ ಕೌಂತೆಯ ಭೂಮಿಸ್ಥ ಮುದಕಂಕುರು ಕುಲಂ ತಾರಯತೆ ತಾತ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಚ ಸಪ್ತ ಚ ಎಂಬಂತೆ ದಶಪೂರ್ವಾನ್ ದಶ ಪರಾನ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಯಚ ಎಂಬಂತೆ ಇದು ಸಹ ಅಂದ್ರು. ಮಾಷದಿರಪೆತ್ತು ವಿಧಿ ಶೂಂಡದಾಲ್ ಎಂಬುವಂತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯಾಗಲಿ ಮಾಧವನ್ ಎಂದದೇ ಕೊಂಡು ಎಂಬ ಉಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ತಾವು ಪಡೆದ ಲಾಭವನ್ನ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವವರು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಂಬ ಭಾವ. ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಇದು. ಈಗ ಏನೋ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ತಮಗಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ವಾ, ಈಗೇನೋ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾನು
ಆಮೇಲೆ ನನ್ನವರು, ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಭಗವಂತನ ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನನ್ನ ಕುಲದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡಿಬೇಕು, ಮುಂದಿನವರು ಕೂಡ ಏಳೇಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾರ್ 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 ಎಂಕೋಕೊಳ್ಳಂದನ ತೊಂಡರ್ 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 ತೊಂಡನ್ ಷಡಗೋಪನ್, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಮೇಲೆ ಎಂದೆ ತಂದೆ ತಂದೈ ತಂದೆ ತಮ್ಮೂತಪ್ಪನ್ 7 ಪಡಿಗಾಲ್ ತೊಡಂಗಿ, 7 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತೊಡಂಗಿ ಮುನಕ್ಕೆ ನಾವು. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವ ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೃತ್ಯಂತಿ ಪಿತರಹ, ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಇವನ ಪೂರ್ವಜರು ಮುತ್ತಾತ ಅವರಪ್ಪ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಕುಣಿತಾರಂತೆ. ಓಹೋ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಹುಟ್ಟಿದ, ಅವನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೂವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇವನ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಶದಿರಿದು ಪೆತ್ತು ವಿಧಿ ಶೂಂದದಾಲ್ ಎಂಬಂತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯಾಗಲಿ, ಮಾಧವನ್ ಎಂದದೇ ಕೊಂಡ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ತಾವು ಪಡೆದ ಲಾಭವನ್ನ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವವರು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ, ಅವನೇ ಯತಿರಾಜ ಮಹಾನಸ. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀನು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿರುಕೋಟಿಯವ್ರು ನಂಬಿ ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಒಂದ್ಸಲಿ ತಿರುಮಾಲಿ ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗತಿಂ ಶರಣಾಗತಂ ಮರೆ ಕೃಪಯಾ ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಸಾತ್ಕುರು ಸ್ತೋತ್ರತ್ನದ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಅಲ್ವೋ ನೀನ್ ಅಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗ್ ಸರಿ, ನೀನ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೀಯಾ, ನೀನು ಗತಿ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲ. ಇವಾಗ ರಾಮಾನುಜರು ಸೇರಿದೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀನ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಹೇಳದ್ನಂತೆ ಅಂತ. ಇವರ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು, ಭಗವಂತನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಾಮಾನುಜನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವ್ರನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಾಪಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಭಯ ಏಕೆ ನಮಗೆ? ದೋಷ ಅನ್ನೋದುಂಟೆ? ನಾವು ರಾಮಾನುಜನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಖಂಡಿತ ನಮಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನಾವು ರಾಮಾನುಜನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು, ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ? ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅದಿರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಸಂದೇಹ ಬರಬಾರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಯೇನು? ನಿಮ್ಮನೆ ಬಕೆಟ್ ನೀರೇನೆ. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕುರು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಮಮ್ಮೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶುತುದ್ರಿ ಸ್ತೋಮಗಂ ಸಚತಾ ಪರುಷ್ಣೀಯ ಅಸಿಗ್ನೀಯ ಅಮರುದ್ರುದೆ ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸೋಹಮ ಪಾಪೋ ನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅದರರ್ಥ. ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೋಷದ ಲೇಷವೂ ಇವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕುರೈ ಒನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಚೇತನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧನಾದ. ಆ ಭಾವ ಇವನಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವವರು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ
ಮಾಷದಿರಿದು ಪೆತ್ತು ಮಹಾಚಾತಿರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಡಕ್ಕೈ ಚದುರನೈ ಪೆತ್ತು ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊನೆ ಇರೋದು. ಇದು ಪೆತ್ತದು ನೋಡಿ ನೋಡಿದಂತೆಲ್ಲ ಅವನು ಶಿರಸಾವಹಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮುಡೈ வாழ்வு ವಾಯ್ಕಿಂದವ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೀಗೆ ವಿಷಯೀಕರಿಸೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಷ್ಟೇ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದು, ಬರೀ ನಮ್ಮನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ನಮ್ಮುಡೆಯ வாழ்வு ಅದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪತ್ತು. ವಾಯ್ಕಿಂದ್ರವ ಬತ್ತಿ ಹೋಗದೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಬರುವಂತೆ 7 ತಲೆಮಾರುಗಳು, ತಲೆ ಮೊರೆಗಳು ಆಗ್ಬಿಡಿಲ್ಲ, ತಲೆಮಾರು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ, 7 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ಕೇಳಿಸಿ ಹೇಳುದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಶನ್ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತ ಮಾಗೃಧ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ. ಈಶಾವಾಸ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಚರಾಚರವಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಶೇಷತಃ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸೊತ್ತು, ಈಶ್ವರಂದು. ಈ ಶರೀರ ಅವಂದು, ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಆತ್ಮ ಅದು ಅವಂದೇನೆ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣುವಂತ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್, ಯಾವ್ಯಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಂಚಿತ್ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾವಿಸಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನು ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ, 2 ಗೃಹಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನು ಸೇರಿದ್ದು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನೇನು ನಂದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾದಂತ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ತುಳಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಬೇಡ, ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರಿ. ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಬಂದು ಸೇರೋದಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ವಿಷಯೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಈಶನ್ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ ಕರುಮಾಣಿಕಂ ಎನ್ ಚೆಂಗೋಲ ಕಣ್ಣನ್, ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿಸಿದ. ಆ ಇವನನ್ ಮಾಡದಂತೆ, ಯಾರು ಧನುರ್ದಾಸ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನೋ ಇದ್ದೋ ಧೂಳೋ ಏನಾರು ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಛತ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಅವನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕರೆದ್ರು, ತೋರ್ಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣು ತೋರ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂತ. ರಂಗನಾಥನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನೈ ಕಂಡ ಕಣ್ಗಳ್ ಮತ್ತೊಂದಿನೈ ಕಾಣಾಮೆ ಅಂತ ತಿರುಪಾಣಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡದ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಅವನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಇದು, ಅವನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅನನ್ಯಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಿಂಕರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಚೇತನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅಂಗಣ್ ಶಂಗನ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ. ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು. ವಿಣ್ಣೋನ್ ನಾಯಕನ್ ಎಂಬಿರಾನ್ ಎಮ್ಮಾನ್, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ರಾಮನನ್ನ ಅವನ ಶತ್ರುಗಳು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಅಂಗಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಸಮಸಮ ವಿಭಕ್ತಾಂಗವು, ಆಜಾನುಬಾಹು ಅರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಅವನ ಗುಣಗಳು, ಅವನ ಔದಾರ್ಯ, ಅವನ ಪೌರುಷ, ಪರಾಕ್ರಮ, ತೇಜಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಉಲಹಂ ಅಳಂದಾಯ್ ಅಡಿಪೋತಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಂಡಾಡದ್ಲ ಗೋದಾದೇವಿ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ರೂಪ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ ಅವನು ಭಗವಂತ. ನೋಡು ನನ್ನನ್ನ. ಅರ್ಜುನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇದ್ರದಕ್ ಮೊದಲು ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೀಯ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸಾನ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಅಶ್ವತ್ಥಃ ತುಸೂನಾಂ ಕುಜೋ. ವಸಂತ ಋತು ನಾನು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇನ್ ಹೇಳೋದು, ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯ, ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಬಯಕೆ. ನನಗ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಸಾರಥಿ, ಅವನು ಪಾರ್ಥ ಸಾರದೆ. ಸೇನೆಯೋರು ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಅಂತ ರಥಿಕನಾಗಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಅವನ ಕಾಲತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಶ್ಯಮೇ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ, ಇದು ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣನಾಲೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಯಸದವರನ್ನೂ ಬಿಡಲಾರದಂತೆ ಶೇರಾದ ಪಯನೆಲ್ಲಾಂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರು. ವತ್ಸಲನಾಗಿ ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಸಮಿದೆಯು ಅರ್ಧ, ಸಾವಿತ್ರಿಯು ಅರ್ಧ ಎಂಬಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಟ್ಟು ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಿಸೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸುರಿಸೋಣ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕೃಪಾ ವರ್ಷ ಭಗವಂತಂದು. ನಾರಾಯಣನಾಲೆ ಯಮರ್ ಕೀಳ್ ಮೇಲ್ ಏಳ್ ಯರುಪಿರಪ್ಪಂ ಕೇಶವನ್ ತಮರ್ ಆದವರು ಮಾಷಧೈರ್ಯದ ಪೆತ್ತು நம்முடைய வாழ்வு வாழ்கின்றವ ನಾರಾಯಣನಾಲೆ ಎಂಬುದು ಮಹಾ ಚಾತುರ್ಯದ ಉಪಪಾದನೆ ಎಂದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. இரண்டாம் பாட்டு ನಾಳೆ ನೋಡುವ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಪತ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.